선거를 앞두고 각 정당과 후보들의 정책이 발표되는 가운데 교계의 다양한 기관들이 한국교회 입장을 담은 정책을 제안했습니다. 관련 소식 잠시 후 전합니다. 각 교단의 2016년 부흥 전략과 실천 방안에 대해 알아봅니다. 오늘은 기독교에 대한 성결교회 2016년 부흥 전략을 국내 선교위원장 안용식 목사에게 들어봅니다. 전화금융 사기에 대해 경찰이 금융권과 업무 협약을 하는 등 대대적인 단속을 예고했습니다. 유사범죄까지 속출하는 보이스피싱의 진화, 근절 방법은 없는지 하나님의 법, 세상의 법에서 이재만 변호사와 살펴봅니다. 안녕하십니까? 유병용 목사입니다. 지난주와 이번 주 알파고는 우리 사회의 뜨거운 감자였습니다. 온 세계가 관심 있게 지켜보는 대국은 끝났습니다만 알파고로 인해 인류에게 던져진 숙제는 이제 시작인 것 같습니다. 미래창조과학부는 종합적인 인공지능 육성 방안을 다음 달 발표할 예정이라고 밝혔는데요. 인류 문명을 좌우할지도 모르는 사업을 창조경제라는 이름만으로 밀어붙이는 건 아닌가 걱정이 앞서기도 합니다. 시대가 급변하고 있습니다. 본질을 놓치지 않는 삶이 될 수 있도록 올바른 영성의 길을 추구하는 노력, 우리 그리스도인들에게 더욱 필요한 때입니다. 시천을 매거진 굿데이, 오늘은 3월 18일 금요일입니다. 한국기독교총연합회와 한국교회연합 등이 참여하는 한국교회 총연합 네트워크가 4.13 총선을 위한 정책을 제안하는 자리를 마련했습니다. 보도에 유성훈 기자입니다. 한국기독교총연합회와 한국교회연합, 한국장로교총연합회와 미래목회포럼, 한국교회 언론회와 기독교 공공정책협의회 등 한국교회 대표 연합기관들이 한국교회 총연합 네트워크의 이름으로 한자리 모였습니다. 다음 달 치러질 제20대 국회의원 선거를 앞두고 한국교회가 요구하는 주요 정책들을 입 후보자에게 제안하기 위해서입니다. 기자회견의 형식으로 진행된 순서에서 한기총 대표회장 이영훈 목사는 기독교가 예언자적 사명을 갖고 나라가 바로 설 수 있도록 정책 제안을 하게 됐다며 인사말을 전했습니다. 예언자적 사명, 제사장적 사명이 있는데 제사장적 사명은 참 잘 지금까지 지켜왔다고 생각하고요. 이번에 예언자적 사명을 가지고 나라가 바로 서는데, 바른 정책에 서는데 우리 기독교가 한마음 돼서 공헌하기를 간절히 소원합니다. 한장총 대표회장 백남선 목사도 기독교 연합기관이 마음을 모아 나라가 번영하고 국민들이 법안에서 평안할 수 있도록 자리를 마련했다고 정책 제안 취지를 설명했습니다. 한국교회 총연합 네트워크는 대한민국의 정체성과 역사 정립을 시작으로 통일과 문화교육, 사회와 지역 및 기후환경 등 모두 5개 분야의 정책을 제안했습니다. 특히 최근 이슈가 되고 있는 동성애 주장 및 포괄적 차별 금지법 반대와 이슬람 국가에 대한 입국 비자 강화, 수쿠크 면세특례법 반대 등의 정책을 강조했습니다. 무분별하게 외국인들을 받아들이고 그러다 보니까 우리의 윤리와 법 체계가 다른 이슬람이 들어오는 게 문제가 돼버렸습니다. 그래서 그동안 여러 가지 이제 문제점이 일어났고 그래서 그 부분에 대해서 몇 가지 저희가 제안을 했는데 한편 한국교회 총연합 네트워크는 정책 제안서를 각 당에 전달하고 총선 전까지 TV간담회와 신문 등을 통해 제안과 관련된 각 당 정책 발표를 추진한다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드리겠습니다. 한국구세군이 17일 오후 2시 광화문 감리회관 앞에서 제95회 건전생활 가두 캠페인을 펼쳤습니다. 1909년 이후 사순절 기간 동안 전국적으로 실시되고 있는 건전생활 캠페인은 음주와 흡연, 마약으로부터 국민의 안전을 지키고 무절제한 생활과 타락한 도덕 생활을 회복하자는 절제운동입니다. 이날 행사는 이용훈 참령의 사회, 구세군 참모학대의 연주, 최경미 참령의 기도 순으로 진행됐으며 캠페인은 3월 말까지 전국 9개 지방을 중심으로 이어질 예정입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 최근 이란에서 석방된 미국 국적의 사이드 아비디니 목사는 2012년 체포된 후 이란 감옥에서 수년간 고문과 박해를 당했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 감옥에 있는 수감자들에게 복음을 전했는데요. 이란에 억류됐던 사이드 아부디니 목사가 전하는 그 당시 이야기 지금부터 전해드립니다.
I knew, I felt in my spirit that some threat is going to coming. That feeling came during Pastor Saeed Abedini's 10th arrest in Iran. I know that maybe they're going to kill us because I turned from Islam to Christianity. But Holy Spirit was with me and He encouraged me, prepared me for all this suffering I should go through. Saeed used this time reaching out and ministering to those around him. Tens of the prisoners were there turned to Christ the first year. So the prison found it out, intelligent police found it out. They took me to another prison. The situation was worse. In every place that they changed my prison, it was a good time to evangelize, to see a new people and evangelize to them, which made them so angry. But preaching God's word came with consequences. Every people who became Christian with me, they start torturing them, separate me from them, and the last 2 years they made me completely isolated. Was there ever a time when you were over there where you didn't know if you would make it back to America? The first 6 months they always threatened me to death, and they said, for sure you're gonna be executed for what you did. You made 1,000 Muslim Christian. But every time that I prayed, Holy Spirit put in my heart, no, still I have some work to do for you. After 3.5 years, Pastor Saeed Abedini has finally returned home to what he says is a very different America than the one he left. It seems that they found out that something should be changed. There is something wrong. I believe that God wants to bring revival back to America. Thankful to be home, Saeed still faces challenges adjusting to life back in Idaho with his wife and children. My marriage, actually, it's not in a good position right now, and I need people who prayed for me to continue. But Saeed remains hopeful. I knew that I'm going to go to this suffering because of my faith, and I knew that God is using this opportunity that the gospel will be preached. So I always encourage myself that the things I'm going into, it's not actually useless, it's not for nothing, and good thing is coming out from it. Reporting from Washington, Abigail Robertson, CBN News. 삼 월 한 달간 매주 이 시간은 각 교단별 부흥 전략에 관해 말씀을 나눠보고 있습니다. 오늘은 기독교에 대한 성결교회 국내 선교위원장 안용식 목사님 모시고 말씀 들어보겠습니다. 목사님 나와주셔서 감사합니다. 청해 주셔서 감사합니다. 2016년 각 교단별의 부흥 전략 이 시간 저희들이 나눠보고 있는데요. 특별히 기독교에 대한 성결교회는 어떤 부흥 전략을 가지고 있는지 말씀 부탁합니다. 예, 이 교회 성장에 대한 여러 가지 둔화된 상황은 모든 교회들, 한국 교회들이 마찬가지라고 생각합니다. 네네. 저희 교단도 성장이 많이 둔화되어서 염려하는 가운데 있습니다. 네. 특별히 일부 큰 교회들 부흥하는 교회도 있지만 작은 교회들이 있어서 고심하며 어떻게 부흥시킬까 생각하고 있습니다. 네네. 특별히 2014년 저희 교단 통계에 의하면 2,755개 교회 중에서 한 1,000여 개 교회가 극빈 상태라고 할 수 있는 열악한 상황에 있어서 어떻게 도울지 그런 고민하고 있는 중에 있습니다. 아, 그렇구만요. 네.
특별히 기독교단 성결교회도 특별히 미자립 교회를 돕기 운동도 많이 하고 있다고 이야기를 들었는데요. 특히 교단 내 미자립 지원하는 정책들은 어떤 것들이 있습니까? 예, 먼저 지방의별로 각 좀 규모 있는 교회들이 작은 교회들 생활비를 지원하는 일을 하고요. 네. 또한 좀 큰 교회들이 그 교회 시설이 열악한 교회들을 리모델링 해주는 걸 하고 있습니다. 리모델링을요? 예. 네. 그래서 큰 교회들 1년에 한 3천만 원이나 5천만 원씩 들여서 네. 최소한 하나씩 해주자고 하는 그런 운동이 지금 일어나고 있습니다. 네. 그다음에는 저희가 전도 용품을 함께 나누는 일을 하고 있습니다. 네. 최근에 부천에 있는 한 교회가 이웃 교회들이 서로 품앗이하며 전도하자고 하면서 전도용품으로 강냉이를 공급해 줬는데 강냉이? 예, 한 300~400교회 이상을 네. 그 한 교회에서 지원하면서 네네. 이제는 그걸 좀 지방의별로 맡아서 서로 함께 전도하는 일에 대해서 하는데 강냉이 정도가 상당히 많이 호응을 얻고 있습니다. 뿐만 아니라 우리 청해정으로는 지난번 청회장님께서 234 운동을 벌리기도 했습니다. 234 운동이요? 예. 네. 하루 2시간 기도하고 3시간 말씀 보고 4시간 전도하자. 네. 특별히 미자립 교회나 작은 교회들이 그런 운동을 해서 그런 교회는 생활비와 여러 지원을 해줬는데 많은 효과를 보았습니다. 네. 그런데 이제 정책적으로 계속 되지 못해서 아쉬움이 있습니다만 많은 열의를 가지고 있습니다. 또 총회 진흥원을 통해서 교회들이 서로 모여가지고 일할 수 있는 그 코칭 사역을 해주고 있고 또 일부 전도할 사람들을 파송해서 작은 교회들에게 교인들과 함께 전도 훈련을 하고 전도해주는 일 같은 것도 하고 있습니다. 네. 저희 국내 선교회에서는 특별히 어떻게 하면 작은 교회 목회자들에게 용기를 주고 또 다시 소망을 가지고 일할 수 있게 할까 하는 그런 면에서 교회를 개척했든지 또는 청빙받아 갔더라도 이렇게 교회를 성장시켰던 중견 목사님들, 큰 네. 대교회 말고 네. 그런 목사님들을 중심으로 해서 네. 한 가지씩 부흥 키워드를 좀 전달해 주자 하는 집회를 작년부터 가졌습니다. 네. 그런데 작년에 200명 목표로 했는데 한 300명쯤 오셨고 네. 금년에 2주 전에 저희가 끝났는데 600명을 목표로 해서 했는데 800명이 넘게 오셨습니다. 그러면서 아주 그 부흥에 대한 열망을 가지고 새로운 도전을 받고 열심히 합니다. 부흥 전략하면 다음 세대 교육이 꼭 필요한데요. 예. 우리 기독교단 성결교회에서는 이 다음 세대 교육을 어떤 관점으로 시작하고 있습니까? 저희 교단에서도 역시 다음 세대에 대한 관심을 많고 특별히 네네. 이번 청회장님의 중점 사업 중에 한 가지도 이 다음 네네. 세대입니다. 저희는 100주년이 되었던 2008년에 네네. 특별히 교육에 대한 새로운 혁신적인 개혁을 해서 네네. BCM 교육을 하게 됐습니다. 네. BCM 교육은 영어로 하면 Body of Christ Ministry Movement인데 지금까지 교회 학교에서 어떤 지식을 전달하는 데에서 네. 이제는 그리스도의 몸으로서의 교회로서 교사들이 학생 하나하나를 목회하는 그런 쪽으로 가자. 그래서 BCM 교육을 하면서 교재를 개발하고 하게 됐습니다. 네. 실제적으로 이 BCM 교재를 교회들이 많이 사용하고 있는 걸 알고 있는데요. 어느 정도 활용하고 있습니까? 지금 한 500에서 600교 정도를 하고 있습니다. 네네. 물론 숫자적으로 적어 보이지만 저희 교단에 교회 학교가 없는 교회들 한 1000여 개를 제외하고 나면 네. 전체 한 3분의 1에서 이상은 지금 사용하고 있습니다. 많이 네. 점점 사용량이 늘어나고 있습니다. 네. 그런가 하면 지난 1월에는 다음 세대 부흥 엑스포도 개최했다고 하는데 그 내용 좀 설명해 주실까요? 예, 다음 세대 부흥 엑스포는 작년 7월부터 교단 내 다음 세대 부흥을 위해서 준비해 와서 이번에 행하게 되었는데 세 가지 목표를 가지고 하게 되었습니다. 네. 하나는 다음 세대의 위기 상황에 대한 적나라한 모습을 내놓고 극복하기 위한 것이었고 네네. 두 번째로는 현재 우리 교단 안에서 또는 다른 교회 안에서 교단 안에서 다음 세대를 위해서 잘 행하고 있는 21개 교회, 21개 사역을 소개해 주는 일을 하게 됐습니다. 네. 그리고 세 번째로는 교회 안에서 실제 시행하고 있는 네. 목사님과 교육 담당 분들이 각각
자기 위치에서 어떤 일들을 해야 될지 하는 일에 대한 세미나들을 함께 하게 되었습니다. 네. 제가 이 질문은 각 교단별로 공의 드리는 질문인데요. 어떤 부흥 전략이냐 교육 자료 이게 교단별로 독특성만 갖지 말고 이걸 좀 한국교회 함께 잘 교류했으면 좋겠다는 생각이 드는데 우리 목사님 생각은 어떻습니까? 저 역시 좀 이렇게 서로가 한 주님 또 한 하나님 한 성경을 가지고 하기 때문에 합했으면 좋겠는데 근데 이제 교단적인 차이나 신학적인 전통의 차이 때문에 그런지 잘 되지 않는 것 같습니다. 네. 전에 한때는 교단별로 함께 모여가지고 공과도 같이 집필하고도 했던 일도 있는데 네. 뭐 잘 요즘엔 되어지고 있는 것 같지는 않습니다. 교단적으로 어렵다고 하면 지역에 보면은 교회연합회가 있는데 네. 이 교회연합회가 다른 모임도 하지만 다음 세대나 이런 일에 대해서 함께 연합하는 운동도 좀 같이 하면 어떨까 싶습니다. 그러면서 네. 점점 넓혀간다면 서로가 협력할 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 교단을 넘어 교회 연합을 통해서 이루어 나가자. 네. 참 좋은 말씀입니다. 우리 마지막으로 교회 부흥을 위해서 어떤 한번 제안적 말씀해 주셨으면 좋을까요? 두 가지를 좀 말씀하고 싶은데 하나는 사람이 중요하다고 하는 것입니다. 네. 저희가 농촌에 있는 한 교회를 지원해 주는데 그 목사님이 이런 얘기를 하세요. 목사님 매달 우리 선교비 보내주시는 것도 좋은데 네네. 그것보다는 우리 어린이들을 가르칠 수 있는 선생님을 좀 파송해 주십시오. 아. 예배 드릴 때 찬양할 수 있는 찬양사역자를 보내주십시오. 네네. 그런데 우리가 교회 와서 갈 수 있는 선생님이나 또 찬양사역자를 보내려고 보니까 정말 어려운 거예요. 그래서 네. 돈보다 중요한 그런 필요한 사람을 보내는 것. 그러니까 네. 어떻게 보면 우리가 해외 선교사도 보내지만 국내의 그런 선교적인 면에서 네. 사역자를 좀 파송할 수 있고 훈련시키는 것도 필요하지 않나 싶습니다. 네. 그리고 한 가지 더는 규모 있는 교회들이 해외 선교에 대해서 관심을 많이 하고 돕고 있고 한국 교회가 선교사도 많이 파송하고 있지만 다시 한번 우리 한국 안에 열악한 작은 교회들에 대해서 관심을 하고 눈을 돌려서 그 교회들에 대한 관심을 하고 필요를 채워주고 함께 부흥하고 발전해 갈 수 있도록 지원하는 전략이 좀 필요하지 않나 싶습니다. 네. 네. 오늘도 좋은 말씀 참 많이 들었는데요. 올해는 더욱 좋은 결실이 있는 한 해가 되기를 바라고 그 선한 열매가 한국교회 모범이 되어 주시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 앞으로 500만 원 이상 현금을 찾을 때는 보이스피싱 피해 여부를 은행 직원이 꼼꼼히 확인하게 됩니다. 날로 늘어나는 보이스피싱 등 금융사기를 근절하기 위해 지난 15일 경찰청과 금융감독원 등은 금융범죄 척결을 위한 업무 협약을 맺었는데요. 금융사기를 예방하기 위한 최선의 방법은 무엇인지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 변호사님 지난 15일 경찰청과 금융권 기관들이 이 보이스피싱 근절을 위해서 팔을 걷어붙였는데요. 발표하자마자 검거된 집단들이 있다라고 하는 어떤 집단들입니까? 예, 이제 그 부산에 있는 이제 경찰서에서 이 네. 보이스피싱 집단들을 검거했는데요. 네. 이제 이들은 이제 웨이터들인데 네. 이들이 이제 말하자면 그 전화번호를 조작한다든지 네. 경찰 사이트를 조작해서 네. 결국 보이스피싱을 했는데 그 수법은 지금 여기는 검찰청이다. 그런데 지금 당신 통장이 대포 통장으로 이용되고 있다. 네. 그래서 안전한 계좌로 옮겨야 된다. 네. 그러니까 이제 계좌번호와 비밀번호를 알려달라고 해서 네. 그게 이제 정말 검찰청에서 전화가 온 줄 알고 네. 그리고 실제적으로 돈을 옮겨서 결국은 피해를 본 그런 사안이었죠. 네. 그런데 이제 실제 이제 한번 확인을 해보니까 그 사이트도 검찰청 사이트가 맞고 네. 전화를 걸으면 또 뭐 검찰청이라고 하니까 네. 그러니까 이제 많은 사람들이 피해를 입은 것 같습니다. 이 금감원 직원이나 검찰청 수사관이라고 하는 것은 옛날 방법인데 지금도 사용하고 있는 거 보면 참 이상합니다. 그러니까 이제 사람의 이제 심리적인 문제인데요. 네네. 아무래도 갑자기 그 브리타를 맞듯이 네. 평상적인 생활을 하다가 전화가 와서 여기 검찰청입니다. 이러면서 뭐 마치 소환 통보하듯이 네네. 오면 갑자기 이제 위축이 되죠. 네. 그 위축된 심리를 이용해서
결국은 보이스피싱 그 범죄를 저지르는 것이죠. 그래서 이런 심리를 네네. 미리 홍보를 하거나 이래서 알려주면 좀 방어를 할 텐데 네. 방어하지 않은 상태에서 그런 전화를 받으면 네. 그러면 그렇게 당할 수도 있죠. 그래서 실질적으로 많은 사람이 피해를 아주 봤다고 합니다. 심리전을 이용하는 것입니다. 그렇습니다. 네. 이 전화금융 사기에 대한 경각심을 갖도록 그렇게 참 당부를 많이 하는데요. 네. 그 피해가 참 줄지 않고 있습니다. 예, 그러니까 이제 그 예전에 비해서는 굉장히 많아졌죠. 네네. 근데 이제 2014년도에는 이제 한 1,600억 원 정도의 피해액이 있었고, 어마어마한 돈입니다. 예, 작년에도 1,399억 원. 그러니까 재작년보다는 약간 줄었지만 네. 2년 연속 1,000억 원이 넘어갔습니다. 네. 피해액이. 그래서 이로 인한 피해는 상당히 많습니다. 그래도 그동안은 다각적인 방법으로 많은 금융 사기를 해서 막으려고 노력하지 않았습니까? 근데 이제 보이스피싱을 막기 위한 여러 가지 방법을 강구는 하고 있어요. 네네. 근데 막는 자보다는 뚫는 자들이 더 지능화되고 또 뭐 더 뭐 고도화되고 이러니까 네. 사람들이 더 많이 속고 있어요. 그러니까 사실 한 명의 도둑을 10사람이 막기 어렵다고 하잖아요. 네, 그런 그런 말이 식으로 상당히 막기가 이제 지금 뭐 효용성이 좀 떨어져 있죠. 그래서 네. 보이스피싱이 이제 상당히 지능화되니까 막는 그 실효성은 떨어지고 있지만 네. 그래도 이제 다각도로 이걸 막기 위해서 노력을 하고 있습니다. 근데 이게 좀 막기 어려워진 건 뭐냐면 이제 보이스피싱 범죄 자체를 그냥 생계형 자범 수준 정도로 생각한 거예요. 네. 그러니까 이제 이거에 대한 대응을 적극적으로는 하지 않아서 문제였었는데. 중요 사항으로 여기지 않았네요. 그렇죠. 네. 그런데 피해액이 2년 연속 1,000억 원이 넘어가니까 어마어마한 돈인데. 이제는 이제 뭐 금융기관이나 뭐 여러 군데 네. 수사기관에서도 이 점에 대해서 신경 쓰고 이제 홍보도 하고 많이 하고 있죠. 네. 그래서 이 대포 통장을 통해서 사실 피해를 많이 보니까 네. 대포 통장을 남한테 제공을 한다거나 하는 사람도 형사처벌하게 돼 있기 때문에 네. 조금씩 이제 줄고 있습니다. 그래서 재작년에는 그렇게 1,600억 원에서 작년에는 이제 1,399억 원 정도로 줄은 걸 보면 네. 다소 줄고는 있지만 네. 여전히 피해액이 1,000억 원이 넘고 있습니다. 네. 그리고 또 방법 중에 하나가 그 대포 통장을 단속하는 것 외에 네. 이제 ATM기에서 돈을 찾을 때 이제 ATM기로 가라. 그래서 ATM기에 가면 번호를 눌러라. 그래서 이제 이체를 시키잖아요. 네. 네. 그러니까 돈을 입금을 시켰다가 그걸 이체해서 찾을 때는 네. 이 30분 정도 지연 인출을 하게 했어요. 네. 그러니까 지연 인출을 하는 사이에 본인이 좀 생각할 수 있도록 네. 가만히 있어. 내가 이거 그리고 이제 ATM기에서는 또 알려주지 않습니까? 네. 지금 누가 시켜서 지금 이체하는 건 아닙니까? 하고 또 네, 이 네. 안내 멘트가 이게 방송에 나오죠. 그래서 지연 인출을 시키면 결국은 지연 인출하는 동안에 좀 생각할 수 있도록 네. 누구한테 물어볼 수도 있고 네. 그래서 그런 지연 인출 제도 이런 것들로 지금 그 보이스피싱을 막을 수 있는 그런 방법들을 강구하고 있습니다. 이렇게 막아도 저렇게 막아도 이 보이스피싱 참 계속적으로 우리 사회에 일어나고 있는데요. 이 내용에서 업무 협약도 했다고 하는데 어떤 내용을 가지고 있습니까? 그러니까 이제 수사기관하고 금융기관하고 업무 네. 협약을 해서 네. 서로 정보를 공유하는 것이죠. 네. 그러니까 이제 은행 창구에서 돈을 찾으러 왔을 때 좀 이상하다 하면 네. 즉각적으로 창구 직원이 인출을 중단하고 경찰에 신고하게 돼 있습니다. 네. 그러면 경찰에서 와서 그걸 확인을 할 수 있도록 네. 그렇게 이제 서로 업무 협약이 되고 정보를 공유할 수 있고요. 그리고 또 하나는 이 보이스피싱의 목소리를 공개하는 겁니다. 네. 공보하기 위해서 네. 일반인한테 이제 많이 알려주기 위해선 보이스피싱이 이런 것이다 하고 이제 경고적 효력으로 처벌도 중요하지만 미리 정보를 주면 이런 보이스피싱의 피해 입기 직전에 이게 혹시 보이스피싱이 아닌가라는 생각을 할 수 있도록 네. 그래서 그 목소리를 공개하고 또 보이스피싱의 수법도 공개하고 네. 또 이제 보이스피싱 중에 이제 정말 그 피해 입기 쉬운 게 이제 파밍, 스미싱 이런 것들이 있어요. 네. 이 스미싱이라는 건 뭐냐면 이제 SMS로 인한 피싱인데 네. 그 문자 메시지가 와요. 내가 이제 지금 친한 친구한테서 네. 결혼을 곧 한다. 그러니까 결혼 청첩장을 지금 보낸다. 그리고 이제 인터넷 주소를 거기 해놓죠. 네. 그 주소를 클릭하면 소액 결제가 됩니다. 네. 그러니까 이제 그런 걸 클릭하면 안 되죠. 네. 그러니까 이제 또 파밍이라고 그래서 결국은 해킹을 하는 방법도 있어요.
네. 그 인터넷 주소 어디를 들어가면 네. 정상적으로 그 진짜 주소에 들어갔는데 사실은 가짜 주소에 들어가서 네. 정보를 빼가는. 네. 그러니까 이제 개인 핸드폰에 있는 그 사람의 그 여러 가지 전화번호를 해킹해서 그 전화번호로 그 사람 이름으로 보내는 겁니다. 그럼 자기 친구한테서 왔으니까 네. 무심코 클릭하면 소액 결제가 되고 네. 그래서 이 피싱이 진화해서 지금 파밍, 스미싱 이런 걸로도 계속 진화하고 있기 때문에 네. 그런 점에 대한 이제 일반인들이 알릴 수 있는 그런 방법으로 많이 알려주고 있고 또 지금 이 방송에서도 이제 그런 걸 알려줘서 이 보이스피싱의 방지책은 뭔지를 이제 알려주는 게 필요하죠. 이 보이스피싱의 문제를 변호사님 말씀 들어보니까 완전히 인공지능화 되어져 가는 거 있습니다. 그렇습니다. 예. 네. 이 업무 협약을 하고 금융 사기 대책을 참 내놓는 것 중요한 일입니다만 예전에 나왔던 내용과 거의 비슷하다라고 생각이 되어지는데요. 그동안 이 금융 사기범들의 어떤 처벌 수위는 어느 정도 됐습니까? 이제 형법상 사기죄로 처벌이 됩니다. 네. 그런데 이제 이득액이 5억 원이 넘을 때는 네. 특정 경제범죄 가중처벌법을 적용해서 네. 아주 중하게 처벌합니다. 네. 그래서 이 보이스피싱 사기 범죄 중에서 죄질이 아주 나쁘다고 보는 경우에는 네. 10년 이상 구형한 그런 사례도 있습니다. 그리고 또 이 보이스피싱의 경우에는 이 집단이 움직이기 때문에 이 집단에 대해서는 또 더 가중처벌하고 그래서 지금 현재로서는 아주 중하게 처벌함으로써 이 보이스피싱 범죄자들한테 어떤 경고적인 효력을 얻기 위해서 경고적인 의미에서 중하게 처벌하는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 실제 보이스피싱 범죄자는 아닌데 대포 통장을 빌려준 거고 자기도 모르게 빌려줬는데 이것이 이제 보이스피싱 범죄에 이용되면 그 빌려준 사람도 처벌받습니다. 그러니까 이 자기 통장을 대포 통장으로 이용되지 않도록 그것을 절대로 빌려주거나 하면 안 되겠죠. 네. 우리가 꼭 기억해야 하는 것 수많은 이야기 들었는데요. 국가기관에서는 절대로 개인에게 전화해서 또 계좌번호나 무슨 숫자 같은 것은 절대로 요구하는 일이 없다라고 하는데 어떻습니까? 그렇습니다. 이 국가기관에서 개인의 계좌번호나 또는 뭐 비밀번호를 요구하지는 않습니다. 벌써 뭐 검찰청이나 또 뭐 은행이라고 하면서 뭐 계좌번호를 알려달라거나 또는 뭐 어디로 이체해달라거나 또 비밀번호를 알려달라거나 하면 그것은 100% 보이스피싱이라고 보면 됩니다. 그러니까 누가 그걸 요구하면 혹시 이게 진짜 검찰청에서 연락 온 게 아닌가 이렇게 생각이 들더라도 보이스피싱이라고 생각하고 응하지 않으면 됩니다. 그리고 이제 진짜 검찰청이라고 하더라도 그런 정도는 다 이해하고 근데 문제는 검찰청이나 금융기관에서는 그런 번호를 절대로 요구하지 않습니다. 그러니까 그거를 일단 요구하면 보이스피싱 범죄자다 이렇게 생각하면 됩니다. 근데 실제적으로 저도 한번 연락을 받았어요. 아, 그렇습니까? 그래갖고 검찰청 수사관이라면서 이제 물어보는 거예요. 이제 순서대로 이제 물어보는 이제 방법이 있지 않습니까? 이제 자기가 검찰청이라는 걸 확인하기 위해서 주민등록 번호라든지 아니면 생일을 물어봐요. 누구십니까? 아, 그렇다. 여기 검찰청인데 생년월일이 몇 월 며칠이시죠? 이렇게 물어봐요. 그러면 이거는 보이스피싱이에요. 그냥 자기의 신뢰를 높이기 위해서 물어보는 거예요. 이제 그럴 때는 생년월일이 맞다고 그래도 아니라 그러면 돼요. 생년월일이 그게 아니다. 그럼 이제 상대방이 당황하기 시작해요. 그럼 아니라 그러면 더 이상 물어볼 수가 없어요. 그러면 이제 거기서 끝나는 거니까 상대방한테 이제 그 얘기하는 대로 휩쓸려서 넘어가는 거는 이제 보통 검찰청이나 이런 데서 전화가 왔다 그러면 자기도 모르게 순간적으로 당황하게 되는데 이제 당황하지 말고 그럴 때는 심호흡을 크게 한번 하시고 생년월일을 물어보면 아니라고 하십시오. 그러면 그냥 끊습니다. 아, 그렇습니까? 어느 시대나 악행을 저지르는 무리들은 참 어느 시대 속에나 다 있었는데요. 무엇보다도 분별하고 현혹되지 않는 게 중요하다고 생각되지 않습니까? 그렇습니다.
실제적으로는 이제 그 보이스피싱의 피해자들의 경우에는 네. 사실 특별한 잘못이 있는 건 아니죠. 네. 근데 이 보이스피싱 범죄자들은 네. 불로소득을 원하는 거죠. 말하자면 근로 하지 않고 소득을 얻는 게 아니고 네. 남을 속여서 기만해서 돈을 사치하기 위해서 사실은 하는 이런 범죄자들이 문제인 것이죠. 그래서 이제 예수님께서도 불법을 행하는 자들은 내게서 떠나라 이런 말씀도 네. 하지 않으셨습니까? 그래서 우리 이제 크리스찬들은 네. 선악을 구별해서 결국은 악이 뭔지 그래서 악을 분별하고 네. 그들한테 속지 않고 그래서 당당하게 크리스찬으로서 살아가는 것이 필요하다고 보는 것이죠. 네. 하나님도 부정한 방법으로 얻은 재물은 받지 않으신다고 성경은 기록합니다. 신명기 23장 18절에도 보면 옳지 않은 방법으로 얻은 소득은 가증한 것이라고 하셨는데요. 하나님을 믿는 사람들이 혹시 보이스피싱 업체를 운영한다거나 그럴 일은 없으리라고 믿습니다. 우리 삶의 곳곳에서 그리스도인으로서 정직하고 말씀에 합당한 삶이 되어야겠고요. 보이스피싱으로 인한 피해 사례들이 근절될 수 있도록 앞서 말씀드린 그런 정부기관 사칭 전화들이나 내 개인 정보를 요구할 때는 일단 먼저 경계를 해야 된다는 것 잊지 않아야 하겠습니다. 변호사님 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 시천을 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 요즘 농가는 봄 농사를 위해 쟁기질에 여념이 없다고 하는데요. 이번 주일이 절기상 춘분이자 종려주일입니다. 우리도 불순물을 걸러내는 마음의 쟁기질로 이제 시작되는 고난 주간을 잘 맞이했으면 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.